नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण मानू सिद्धार्थ भक्ति चैनल धर्मयुद्ध कार्यक्रम को आज विषय रही रामचंद्र को वनवास पाई कैकेयी दायी। ये संपर्क में सपक्ष कहवाई मो दक्षिण अच्छा विदुषी प्रज्ञा राउत पंडित श्रीनिवास आचार्य विपक्ष में कहवाई अच्छा श्रीजुक्त मानस दास रामायणी पंडित निरंजन शासिनी। आज विषय हूँ एक सुंदर विषय सबू प्रस्तुति सरी राति पहिले राम राजा हेबे मात्र कैकेयींकर जो दुईटी बर दशरथ प्रदान करते से दुईटी बरर प्रभाव राम को वनवास जावाक पड़ा। तेबे रामंकर वनवास पाई कैकेयी वास्तव में दायी ये कथा को आलोचना करवा तर्क माध्यम शास्त्रर अनुसरण प्रथमे अनुरोध करी विदुषी प्रज्ञा राउत को से वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। सबुकिछि प्रस्तुति हो सारी माता कैकेयी आकस्मिक भाव जो प्रकार चाप राजा दशरथ पाखे पकईले आफल कि सबकिछि ओलट पालट हो गला। राम राजा हवा परिवर्ते 14 वर्ष वनवास भोगिले। तेणु पुराण को देखिले बा रामायण को देखिले ता निर्यासरु आमको एक सूचना ही मिले जे रामंकर वनवास पाई कैकेयी दायी। श्रीजुक्त मानस दास रामायण आपण प्रश्नटी बड़ उत्तम प्रश्न। आपण आशंका करिसेंती कैकेयी दायी बोली राम को वनवास पाई। कैकेयी को दोषारोप आपण करनांती किंतु कैकेयी को संपूर्ण दोषमुक्त भगवान श्री राम करिसेंती। भगवान श्री राम चित्रकूट रे कहउछंती समस्त बसचंती सभारे दे दोष जननी जड़ते ही तिनकर गुरु साधु सभा नहीं से। या अर्थ होची सेही व्यक्ति होची जड़। एठी जड़र शब्द को मूर्ख बोली व्यवहार कराइछि। सेही व्यक्ति मो माँ को दोष दब जो व्यक्ति गुरु गुरुजन साधुंक सभारे बसी रहे। तेणु भगवान कहवा अनुसार कैकेयी तांकर वनवास पाई दोषी नुहति। श्रीयुक्त आचार्य राम वनवास पाई कैकेयी दायी। जदि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र वनवास न जाई थांते तेबे केते ऋषि केते विदुषी केते ज्ञानी आउ प्रदत्त जय विजय अभिशप्त नहीं आसीथिबा रावण किपरि भाव मुक्ति पाई थांता। तेणु आजिर तर्करे जहाँ राम वनवास पाई कैकेयी दायी निश्चित भाव में कैकेयी दायी। श्रीयुक्त निरंजन शासिनी राम को वनवास रे कैकेयी को कौन प्रकार रे दायी करा जाई परिबो नाही। कारण कैकेयी एक महान चरित्र से वंदनीय चरित्र रामायण भितर। तेणु सी कौन प्रकार रे भी दोषी नुहंती राम वन जीवारे। जदि कैकेयी होउछि वंदनीय चरित्र तेबे से किपरि रामंकर वनवास पाई दायी हेले प्रज्ञा। आध्यात्मिक रामायण रे भगवान व्यासदेव प्रमाणित करचंती जे रामचंद्र कैकेयी को अनुरोध करिचंती जे तमे मते वन को पठाओ। किंतु पुत्र कथा रे जने माँ आपण कहले कथा को आमे स्वीकार करूछु जे कैकेयी जने वंदनीय चरित्र जे परंतु गोटे पटे पुत्र सिंहासन में बसिकी राजकीय ऐश्वर्य प्राचुर्य भोग कर गोटे पटे जी क्षत्रिय वनवास कष्ट कौन जाने ना एमती आकस्मिक भाव में 14 वर्ष वनवास पठेबा पुणी पुओ कथार छोट छुआ मते कौन कहला मो माँ मुझे कष्टा को केमती सहिबी। जहाँ रामायणी मानस दास महाशय कहले जे राम ठाकुर कहते कैकेयी कि मो माँ को जी दोष दब सी ही मूढ़ हो गुरु गुरुजन को जे सम्मान न देइथिबो से जड़ होइथिबो बा से अज्ञानी होइथिबो से मो माँ को यह दोष दब। यह रामंकर महानता। किंतु जने माँ जी पुओ को एते बड़ जंत्रणा देई पारे वनवास कष्ट देई पारे ताले दोषी केमती कैकेयी हेबोनी। सतरे कोन कैकेयी दोषी मानस नहीं जो कथा कहले ये भगवान रामंकर महानता क्यों जगार भगवान कहले क्या कहले सेटा होछि आलोच्य विषय। साधारण व्यक्ति पाखे जब भगवान राम कही था तेरे आपण भावी था यहाँ हूँ महानता किंतु सी कहते महाराज जनक आगे
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र अंगिला पुलस्य पुलह शतानंद आगे एवं अयोध्यार पात्र मंत्री आगे सबू राणी मान आगे कथा को सी कहते समस्ते से कथा को स्वीकार कर तेणु महानता तो अलग जिनिस सी प्रमाणित कर दौरान मो माँ कईकेई दायी नुहति केवल एका सी करना से जगह भरत कहते जदि मत किए पचारे राम वनवास दायी किए मोर जन्म रघुबर वन लागी जदि मु जन्म न होता राम को तो वनवास ही न था मो जन्म पाई तो राम को वनवास हो गला से जगह वशिष्ठ कहले हानि लाभ कछु मरण जस विधि जस अप जस विधि हाथ ये हूँ जहाँ सब घटी ये विधि निर्देश एथिरे काहाको आमे दोष देबु असह्य जानी देही कहीं दोषु काहाको दोष देबु तेणु कईकेई को कई दोष दे ठीक अछि जदि यह विधि निर्दिष्ट जदि यह विधि निर्दिष्ट परमात्मा का इच्छा रे असंभव संभव हेई पारे ताले परमात्मा जदि सब किछि करि पारंती से कईकेई किंकाई कोन पई माध्यम सृष्टि कर देले जदि आपण कहले एटा विधि निर्दिष्ट ताले से माध्यमटा कईकेई काई केली शुणु सुंदर प्रश्न कईकेई माँ तो प्रथम तो दोषी नुहे मुझे तेरे शास्त्र अनुसार कौशल्या ज्ञान रूपाश्च सुमित्रा उपासनात्मक कईकेई क्रिया रूपिणी वेद स्वयं दशरथ कईकेई होती क्रियार स्वरूप तेणु कईकेई माँ जो क्रियार स्वरूप आम सबू कथार कार्य उपर निर्भर करवा से मानस भी गोस्वामी से गोटा कहते कर्म प्रधान विश्वाकारी राखा कर्मटा उपर प्राधान्य दिज्व ना नहीं तेणु क्रिया रूपी जी ता द्वारा बाध्यम जे क्रिया रूपा होचंदी कईकेई बोली कारण कईकेई को ऊपर वैदेशिक व्यापार दायित्व देइथिले किए ना राजा दशरथ तांकर भरोसा थिला जे युद्ध प्रवीणा कईकेई भलो भाव राजनीति जानिचंती तेणु कईकेई चाहिए जे मो पुओ राजा हवा पूर्वरु रावण संगर थरे भेट हवा दरकार रावण सहित भेट ही रावण राजनीति किछि मो पुओ शिखिबा दरकार जे से भलो भाव राजनीति करि परिबो कर्म क्रिया रूपा होचंदी कईकेई ए कथा मध्ये कईकेईकर अभिलाष थिला मानस प्रथम कथा हूँ क्रिया शक्ति कौन से आग बुझा दरकार कहले ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कईकेई वेद दशरथ नृप ये हूँ तीन टा गुण कथा कहले वेद को दशरथ कहले अध्यात्म भगवान व्यास वर्णना कले किंतु ये कथा को से राजनीति सहित मिसेले जदि राजनीति सहित आप मिसौचंती तेबे भवभूतिंकर उत्तर रामचरित गोटे बढ़िया कथा वर्णना है राजनीति संपर्क में महाराणी कईकेई वरदान मागिबा पूर्व से विचार कले मोर मातृभूमि कईकेई नरसिंह को ये 7 दिन 7 राति बंदी करके रखिते एवं मु से जगह जिते मो पिताश्री विजय लाभ कले महाराज दशरथ बंदी हो गले आम पाखक जाइए स्वागत करने सी कपटर आमको बंदी कले मु ता द्वारा देश में एक वित्पात उत्पत्ति करदेवी ये हूँ अंतर्निहित कारण ये कारण को सी विचार करी सी बर मागिदेले एवं अयोध्यार अनर्थ तैयारी करदेले तेणु मो कहया कथा होची ये कईकेई यही सब जो राजनीतिक दृष्टिकोण मन में अच्छी ये दृष्टिकोण से राम को वनवास आध्यात्मिक दृष्टि प्रमाण करिले राम वनवास कईकेई दायी जेतबले प्रभु रामचंद्र बाल होता छोट पिलाटी होता से भरत शत्रुघ्न समस्त 3 भाई सहित मिसी दांडे खेलु था से समय रे माँ कईकेई डाकिले एते खरा होता है प्रचंड रौद्रताप होता है भरत मध्य खेलुता शत्रुघ्न खेलुता कि डाकिले क्या राम को डाकिले खुआया को देले से रामचंद्र प्रश्न पचार माँ तोते मु आज किसी मागिबी तू मत दबु तो हाँ रे हे राम तू हूँ मो अंतर तू हूँ मोर धन तू हूँ मो जीवन मु देवी ताल तू शपथ कर ए माँ से शपथ रे आउ एक कथा अच्छी तो स्वामी मध्य चली जाई पारे तो राज्य चली जाई पारिबो एवं तते ये जगत निंदिब तू सही पारिबु तो कहले धन तो छड़ा ये जगत रे बड़ कौन अच्छी से ही दिन राम कईकेई को मागिथिले शपथ करी मागिथिले मते तू वनवास पई छाड़ीदेबू आ जदि वनवास न जाए तेबे ये जगत रक्षा पाइब नाही तेणु
राम वनवास पाई कैकेयी के दायी ये हूँ आध्यात्म रामायण विचित्र रामायण एक मुख्य कथा। अच्छा हाँ ठीक अच्छे ताने आपण कहवाई चाहते आचार्य बाबू जे राम कहू माँ कैकेयीटा कले तेणु राम तो ताहले तो भगवान परम ब्रह्म राम होउछंती राम सूत्रधर अंतर जामी सबके नचाओ आ राम गोसाई बोले सूता धरिकी कंढई मानू जमी सूत्रधर जड़े लुचिकी बसिकी नाच कराए आम सब से नाच को देखिकी उपभोग कराए बढ़िया नाचुची कंढई किंतु कंढई नाचेनी नचाइबा लोकटा भितर अच्छी ताले आपण मत है राम सूत्रधर अंतर जामी सबके नचाओ राम गोसाई राम भगवान यहाँ कले ताले कैकेयी कहीं दोषी हे ठीक अछि कैकेयी कहीं दोषी हे शुणु भागवत गोटे कथा अच्छी जे करी कराऊ थाई मुही मो बिनु अन्य कहीं गति आपण कहले जे ये तो भगवान सब जणे कहला पर हम जदि ये तो सब कराउचंती राम सब कराउचंती ताले कैकेयी काहेकी दायी हेबे जते बेले आमे जदि भगवान को लीला कथा को आसीबा भगवान कृष्ण जते बेले आसले लीला करिवा पई मां हिसाब रे जशोदा तांको जति शासन करिवा कथा छाटरे छाटी चंदी पघारे बांधी चंदी सेटा से करिथिले तनु जते बेले राम छोटो पिला से तांको मां को ए कथा कहिले तो कैकेयी तांको शासन करिवा कथा जे तू छोटो छुआटा तोर कौन बनवास जावाई एत इच्छा तो बुद्धि कैकेयी धालिबे ना कैकेयी भली जड़े राजनीति निपुणा जड़े युद्ध प्रिया सी गोटे बालक कथार मो पुओटा एत बड़ कष्ट पाऊ तांको भितर तो भाव प्रवणता रही दरकार ना नहीं से केमती कथा ग्रहण कले से कहीं मार दायित्व तुले न तुलेले मानस ये कथाटा विरोधाभास कथा होची प्रथमे भगवान बोली स्वीकार करछन्ते कथा आरंभ कला बेला तापरे आपण कोन करछन तांको लीला भितर आनी पुरी दउछन्ते लीला अलग तो तत्व अलग घटना हूँ भगवान आ कौशल्या जिते बड़े से माँ पुअर लीला करते ये कथाटा उदय हो भगवान जिते विश्वरूप देखी दे ऐश्वर्यिक सत्ता को प्रकट करते कथाटा उदय हो दीटा को मिसई देले आपण फलाफल पाइबे जहाँ भी हो आप देखिए आमर कहवा अर्थ हूँ महाराणी कैकेयी गोटे शर्त रखीदे बड़ा हृदय विदारक शब्द गोटे कहीदेले खाली बर मागिले हृदय विदारक शब्द कहले होत प्रात मुनि बेश धरी जो न राम बन जाई मोर मरन राउर जसु नृप समुझिए मन माई जोटा इंग्राजी कहने ब्लैकमेल करवा कहले सकाल हम जब राम बन को न जीव मो मृत्युर कारण आपण हो तो रजा को विवश करदेले राम को कराइदेले मानसदास रामायणी आप गोटे बहुत बड़ बढ़िया कथाटे कहते जे कैकेयी एमती भाव में विवश कले जे राम वनवास जावाई बाध्य हेले ता पूर्वर जिते बड़े बंदी हवा कथा कहले युद्ध सर्त थिला जे राजा जो कैकेयी पिता अश्वपति पिता होउछन्ते अश्वपति केकया देशर राजा सी परास्त हेले कैकेयी जो राजा पक्षर बापा पक्षर युद्ध कले शर्त रहा जी हारिबो से कन्या को बाध्य समर्पण करेंगे समय भी आप वर्णना करदे कैकेयी होउछन्ती दायी आउ अश्वपति पठेवा समय कैकेयी को बह करिया समय से मंथरा को पठे जे प्रतिशोध नबा अपमान प्रतिशोध नापी तेणु आप जो दीटा कथा आप देले प्रकारांतर आप प्रमाण कर कैकेयी दायी एटा गोटे सार्वजनीन सत्य आपको कहीं अस्वीकार करें राम वनवास कैकेयी दायी भौणी प्रज्ञा तुम जो भाई कथा कहले जे प्रकारांतरे मंथरा को पठा जाइछि दीटा प्रथम हूँ कैकेयी विवश कले ये शब्द आप उठेदेवे जहाँ माने कैकेयी बल मागिदेले किंतु कौन पे मागिले महाराज दशरथ ताकू कहउचंती मु जहा कहूची तमे माग मु जहा कहूची कौकेयी करे नरेशु कौकई नुपई निकाशई देशु महाराज दशरथ निजे कहउचंती कुह को राजा को मु एठू तड़ीबी रघुवंश नियम होची वचन देदेले वचन पालन हुए महाराज दशरथ भरी दरबार में वचन देइचंती राम को राजा करी आज से कहते कौ राजा को तड़ीबी कैकेयी जो बर मागिले बोली आपण कहउचंती
ପ୍ରକୃତରେ କଇକେଇ ନୁହଁ, ଇଏ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ନିଜେ କହିକି କରାଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ଦଶରଥ କେମିତି ହେବେ? ପ୍ରେରିତ ହେଇକି କଥାରେ ବାସ୍। ପ୍ରେରିତ ହେଇକି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମତ। ଏଇ ତ ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରମାଣ ବାଲ୍ମୀକି ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ସତ୍ୟ ବାବା ଆଦିରେ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲେ ଯୋଉ ରାମ ବନବାସ ପାଇଁ କୈକେୟୀ ଦାୟୀ, ଇଏ ପୁରା ଆଗରୁ ଲେଖା ରହିଗଲା। ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ ବନବାସ ଯିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ତା ଦେହରେ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ କୈକେୟୀ ପଠେଇବେ, ଆଉ ଜଣେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ। ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ଆଉ କୈକେୟୀ ହେଲେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ କୈକେୟୀ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବନବାସ ଗଲେ। ଭଗବାନ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାମାୟଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯିବା। ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଯେ କୈକେୟୀ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ କୈକେୟୀକି ମାଧ୍ୟମ କଲେ ତ ହଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଖାଲି କ'ଣ କୈକେୟୀକି ଭଗବାନ ଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ କୈକେୟୀ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ତ କହିଲେ ଆପଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଦାୟୀ। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ କୈକେୟୀ ମାଗିଲେ, ସେହେତୁ କୈକେୟୀ ଦାୟୀ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ କୈକେୟୀ କାହିଁକି ଦାୟୀ ହେବେ? ସେଇ କଥା ଯଦି ପ୍ରେରିତ କଲେ କୈକେୟୀକି, ଭରତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏଲୁ, ଭରତ କହିଲେ ଯେ ମୋ ହି ସମାନ କୋ ପାପ ନିବାସୁ ଯେହି ଲାଗି ସିଓ ରାମ ବନବାସୁ। ଅର୍ଥ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରାମ ଆଉ ବନବାସ ଗଲେ। ବନବାସ ସେତିକି ଗଲେ। ନାହିଁ, ମହାରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ହଁ, କହିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭରତକୁ କହିଲେ ତ ଶୁଣିବନି। ତୁମରେ ଭାଗ ରାମ ବନ ଯାଇ दूसर हेतु तात कछु नाही। जे प्रमाण कर ବାଲ୍ମୀକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଦି କାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ରେ ଯେ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦଶରଥଙ୍କର ନଥିଲା, ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ନଥିଲା, କି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ନଥିଲା। ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କୈକେୟୀଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଥରା ଆସିଥିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକଟ କରେଇଲେ, ଜାଗ୍ରତ କରେଇଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ କୁବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ଜଣେ ରାଣୀ ହେଇକିରି ଜଣେ ଦାସୀର କଥାରେ, ଦାସୀର ପ୍ରରୋଚନାରେ ନିଜ ଘରଟାକୁ, ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ସେଟା କ'ଣ କୈକେୟୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଦାଗ ନୁହେଁ କି? ଏଟା ବାଲ୍ମୀକି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସନ୍ତ ତୁଳସୀଙ୍କ ମତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମତ କହିଛନ୍ତି ପୁରା କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମନ୍ଥରା ଆସିଲେ ସେଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧା କହିଲେ। ମନ୍ଥରା ଆସିଲେ, ଆଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ, ଇଏ ମାଗିଦେଲେ। ଏ ତ ମନ୍ଥରାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଗଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଲେ, ଦେବତା ପଠେଇଲେ, ସେଇଟା ତ ଆପଣ କହିଲେନି। ସିଏ ଆସିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଲେ, ମନ୍ଥରାଙ୍କ ମତି ବିଗାଡ଼ିଲେ, ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ିଲେ। କୈକେୟୀ କେମିତି ଦୋଷୀ ହେଲେ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ୍ଥରାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ବସିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ କାହିଁକି ବସିଲେ? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ। ଯୋଉ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ଦେବତା ମାନେ ପଠେଇଲେ। ଦେବତା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଶଙ୍କର, ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଦି ଦେବ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ପୁଣି ମନ୍ଥରା କଣ୍ଠରେ କାହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜୟ? ଠିକ ଅଛି। କେବେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ମନ୍ଥରାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା କଲା ଏବଂ କୈକେୟୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିକି ରାମଚରିତ ମାନସ ଅନୁସାରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାଲ୍ମୀକି ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। କଥା ଠିକ ଅଛି। ମନ୍ଥରାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିକି ବସିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ। ତାହେଲେ ମନ୍ଥରାଙ୍କ କଥାକୁ କୈକେୟୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ କଥାକୁ କୈକେୟୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହିଁକି? ତାପରେ ଭଗବାନ ବାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ଅଲଗା ବାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ଦାୟୀ ହେଇଯିବେ। ପରୋକ୍ଷରେ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗିରାମତି ଫେରି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧାଡିରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ସେଠି କୁହାଗଲା ଗଇ ଗିରାମତି ଫେରି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଦିଆଗଲା। ଜଣେ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମରିଚିକା ଯୋଉ ମରୁଭୂମିରେ ବି ପାଣି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ସେ ସେଥିରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଗଲେ, ଭ୍ରମିତରେ ମାଗିଦେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆଯିବନି। ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବଗଣ, ବାଗଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଜ୍ଞା, ସାଂସାରିକ ମତରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର କିଏ କ'ଣ, ଆମ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଅନେକ ଋଷି ମୁନି ଦେବତା ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମତରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ, କୈକେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଶସ୍ତ୍ରପରାୟଣ, ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସମାଜ କଥା ବିଚାର କରିବା, ଗୋଟେ ମନ୍ଥରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାସୀ। ଗୋଟେ ଦାସୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଦରବାରରେ ରାଜା ଜ୍ଞାନୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସେମାନେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ। ଏ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦାସୀ ପଶି
ये कौन मंथरा बुद्धि पुरेबा ये ठीक ମାନସ ଯୁକ୍ତିତର୍କ? ଦାସ ରାମାୟଣ ମହାଶୟ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଯୁକ୍ତିର କଥା। ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ ଟିକେ ଆମେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିବା ଜଣକ ପରେ ଆପଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ଯିବା। ଭଲ କଥା ସେୟା କହିଲେ ନୁହେଁ। ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଘଟଣା ମୁଁ କହି ନାହିଁ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ମୁଖରେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ବାଣୀଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ପରନ୍ତୁ ମନ୍ଥରା ଦାସୀ ଜଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ ତ କୈକେୟୀ କେବଳ କନଭିନ୍ସ ହେଇନଥିବେ ବା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ ନିହାତି 5ଟା କଥା କହିଥିବେ ତାପରେ ମନା କରିଥିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବେ ତାହେଲେ ଜଣେ ଦାସୀ ପାଖରେ ଦାସୀର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ଦେଇକି ଦାସୀର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ରାଣୀ କୈକେୟୀ କେତେ ବଡ଼ ରାଣୀ ସିଏ ଏତେ ସମୟ ସେ ଦାସୀକୁ ଏତେ ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦେଲେ ସେଟା କଣ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ସେଇ ପ୍ରଥମରୁ କଥାକୁ ସରିଛି। ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇ ଆଉ କଥା repeat କରନ୍ତୁନି। ନିରଞ୍ଜନ ଏଇ ବାବୁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଥମ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେখানে ସୁଯୋଗ ଆରେ ସେଇ ତାର ଇଏ ସୁଯୋଗ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ନାଇଁ, କୈକେୟୀ ହିଁ ଦାୟୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର କେବେ ନୁହେଁ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପ୍ରଥମରେ କହିଛନ୍ତି ହୋଇ ଯେ ଶୋଇ ଯେ ରାମ ରଚି ରଚି ରାଖା କୋ କରି ତର୍କ ବଢା ବୈଶାଖା ପରମାତ୍ମା। ରୁହନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଏବଂ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ହେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୋଷୀ ଆଉ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର କେମିତି କିଛି କରିବେ? ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଭଗବାନ ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାତ୍ର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମାଣ କରିଲେ ରାମ ବନବାସ ପାଇଁ କୈକେୟୀ ଦାୟୀ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ସେତେବେଳର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜଗାଦିରେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଯଦି ସେ ରାଜଗାଦିରେ ସେ ନ ବସେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳର ନିୟମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରର ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥାଇପାରେ କେଉଁକି ଉଠିଥାଇପାରେ ଯଦି ରାମ 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସ ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭରତ ବସିପାରିବ ନାହିଁ ରାଜଗାଦିରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ନାଇଁ ଯଦି ସେଇଟା ରହିବ ତାହେଲେ ତ ସେ ପ୍ରଥମ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଭରତ ରାଜା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ଯାସ ରହିଲା କ'ଣ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯିବ ରାମ ବନବାସ ପାଇଁ କୈକେୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ଦାୟୀ କାରଣ ଦଶରଥ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଆଉ ଦଶରଥର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ 14 ବର୍ଷ କାଳ 14 ବର୍ଷ ଶାସନ କରନ୍ତି ରାଜଗାଦିରେ ବସି ତେବେ ରଘୁକୁଳ ନାଶ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନାଇଁ ବନବାସ ଯଦି ପଠେଇଲେ। ନାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କିଏ ପଠେଇଲେ? ଯଦି ଟିକେ କୈକେୟୀ। କୈକେୟୀ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ନାଇଁ କୈକେୟୀ ଜାଣିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଦଶରଥ ମଲେ ରାମ ବନବାସ ଗଲା ପରେ ତେବେ କୈକେୟୀ କେମିତି କିପରି ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଶାସନୀୟ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ଭରତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଆମେ ନେବା କୈକେୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଦେଲେ ମାନସ ଭାଇନା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୋର ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ରାମ ବନବାସ ବାସ ଗଲେ। ଭରତ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲା ବେଳେ କୈକେୟୀ ନେଲେ ଦୋଷ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଦୋଷ କରିନି ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି ବୁଝିପାରିଲ କୈକେୟୀଙ୍କ ଯୋଉ କଥା ଆଇଲୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ମନ୍ଥରା ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀକି ପଠେଇଲେ ନାରଦ ବୋଲି କଥା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାମ ବନବାସ ପାଇଁ କୈକେୟୀ ଦାୟୀ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ରାମ ପ୍ରଥମରୁ ବନବାସ ପାଇଁ କହୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାମ ବନବାସ ପାଇଁ କୈକେୟୀ କାହିଁକି ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କୈକେୟୀ କଥା କୈକେୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି ସୁରହିତ ଲାଗି ବିରଞ୍ଚି ପଠାୱା ତେହି ଅବସରେ ନାରଦ ମୁନି ଆୱା ତାହେଲେ ନାରଦକୁ ଦୋଷୀ କାହିଁକି ନ ହେବେ ବିରଞ୍ଚି ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି ଦୋଷୀ ନ ହେବେ ଶାସନ ଏବଂ ସାର୍, ସବୁ ଶେଷରେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳଉଛି କଥା କବି ଆପଣ ସମ୍ରାଟ କୈକେୟୀକି ଭଞ୍ଜ। କେମିତି ଦୋଷୀ ଦେବେ ସାରନ୍ତୁ, ସାରିଲା ପରେ କହିବା। ଆପଣ କୈକେୟୀକି କେମିତି ଦୋଷୀ କରିବେ କବି ସମ୍ରାଟ କେବେ ଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ଅଷ୍ଟମେ ପ୍ରବେଶୀ ନୃପତି ନହିଛି କେହି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟଟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ରାମଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ଯୋଉଟାକି ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲି ତମେ ବି ତମ ପୁଷ୍ଟ କଷ୍ଟରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଅନ୍ଧମୁନି ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କୈକେୟୀ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତ ସେ ତ ଦୋଷ ତ ସିଆଡ଼େ ଆମେ କାହିଁକି କୈକେୟୀକି ଦୋଷ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ଯେ? ଅନ୍ଧମୁନି କୈକେୟୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ରାମ ବନକୁ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ରାମର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କୈକେୟୀ ଚାହିଁଲେ ଏ ଯୋଉ ନାଇଁ, ସେ ସମୟଟା ପଡ଼ିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ତାପରେ କଣ? ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଯାହା ଅଛି ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ରାଜାର
ହେବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦଶରଥ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ବର ମାଗିବା ପରେ ଦଶରଥ କଥା ସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ, କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର ମାଗିବା ପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯଦି ବର କଥା ଦଶରଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ এই কথাটা কেতে সময় ভিতরে রয়েছে সিয়ে দশরথ স্বপ্ন দেখিলে কালি সকালে রাম রাজা হব এবং সেই দিন মাগিলে কইকেয়ী বর তা পূର୍ବରୁ এই ଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ସୂଚନା ବିଲକ୍ଷଣ- ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ମାନସ এই ଯୋଉ କହିଲେ ବହୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଭାବ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଯୋଉ ସଂକେତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ରାମ ତ ରାଜା ନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ତ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ବନବାସ କଥା କୋଉଠି ଦଶରଥ ହିଁ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ବର ମାଗି ସାରିଲେ ଦଶରଥ କହିଲେ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ଘଟଣା ହେବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହାର ଶଙ୍କାଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନେ ହିଁ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ହିଁ କହିଲେ ଏ ରାଜାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ହୁଏ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ এই কথার দুইটা এটি কনফ্লিক্ট বি হয়ে যাচ্ছে আপনার প্রথম কহিলেন দশরথ জাঁপারে রাজা মরিব বলে কইকেয়ী পছরে বর মাগিলে তবে রাজা দশরথ না না শুনନ୍ତୁ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ପୂର୍ବ ପ୍ରଜ୍ଞା- ସୂଚନା ଦେଖି ସାରିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଦେଖି ସାରିଥିଲା ପରେ ତ କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଲେ ରଞ୍ଜନ ଦଶରଥ ବାବୁ, ଚିନ୍ତା କଲେ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଦେଖୁଥିଲି ମହାଶୟ ଦିଟା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କୈକେୟୀ ଭାବିଲେ ରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଆସିଯିବ ଏ କଥାଟା ଆଗ କହିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବିତ୍ପାତ ଯୋଗ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏ ଦିଟା କଥା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଦିଟା କଥା ଦିଟା କଥା ଜଣେ ଭାବିଲା ଯେ ରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ବର ମାଗିଦେବି ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଲେ ଇଏ ଦିଟା ମିଶୁ ନାହିଁ ତ ଦିଟା ମିଶୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତଟା କଣ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯଦି ଦି ଜଣ ସନ୍ତାନ ନ କହିପାରିବେ ୟାର ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କାରଣ ଅନ୍ଧମୁନି ହିଁ ଆଗରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ତମ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ମରିବ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଚ୍ଛା, ହେଇଗଲାଣି ଠିକ ମୁଁ ମୋ ଅଛି। ରାଜା ସିଂହାସନ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବି ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ এই ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ସରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତାର କାରଣ ଏଯାବତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ରାମ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା କୈକେୟୀ ଏ ବର ମାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୋଧ ହୁଏ କୈକେୟୀଙ୍କ ବର ଏ ଯୋଉ ମାଗିବା ମୋର ଅଶୁଭ ଶକୁନ ଯାକ ଦିଟା ଯାକ ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା ନା କେବେ ଏ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି ଏ କଥା ବାଲ୍ମୀକି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ହୁଅନ୍ତୁ ସେଟା ପର କଥା ଏଟା ବାଲ୍ମୀକି ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କଥା ସହିତ ଏଇ ବର ମାଗିବା ଯଦି କଥା ଉଠୁଛି ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ କୈକେୟୀ ମାଙ୍କର ବରଟା ଦିଟା ବର ଥିଲା ଦିଟା ବର ତ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବରଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଡିସନ ଅନୁସାରେ বনবাস হইব ନା ଦେହୁ ଏକ ବର ଭରତ ହି ଟୀକା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଗିଛନ୍ତି এই কথাটা যদি ভরত রাজা হব প্রথম কথাটা কার্যকারী ন করি এটা কেমতি হয়ে যাইছি ফার্স্ট এটা কেমতি সডন হেলা পরম্পরা অনুসারে আসা কথা গোটে লোক প্রথম জীবন না ভরত ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ কাহিকি হইছি তার উত্তর দউছি কে শুণ বনবাস শুণ আচার্য ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, শুণ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ভরত রাজপদ হাসল করিব রাম ଯିବେ 14 ବର୍ଷ বনবাস ଏ ହଉଛି নিয়ম দৃষ্টিকোণରୁ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେ ରଘୁକୁଳ ଜାଣିଥିଲେ କୈକେୟୀ ମାତା ଜାଣିଥିଲେ ଏତେ ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ତ ସୁନ୍ଦର କହ। ଭାବରେ କୈକେୟୀ ମାତା ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆଉ କୌଶଲ୍ୟା ମାତା ଭରତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଏତେ ଦୂର ଥିଲା ଦିନେ ରାତିରେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ କୈକେୟୀ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭରତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭରତ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଶଲ୍ୟା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ମା ପାଖରେ କୈକେୟୀ ମା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରାମକୁ ଭଲ ଠିକ ପାଆନ୍ତି। ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ରାମ ଯଦି ବନବାସ ଯାଏ ଭରତ କେବେ ବି ରାଜା ହବ ନାହିଁ এটা এটা ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ଅଛି। ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାମ ତେବେ- ବନବାସ ଗଲେ ଭରତ ନା, କେବେ ନା। ରାଜା ହବ ନାହିଁ ହବନି, ଏ ତାଙ୍କ ଏଇଟା- ଭିତରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଭାବରେ ଖାଲି ଯୁକ୍ତି କରୁଛେ ଅଛି ନା? ଜ୍ଞାନ। କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥାଟି ଥିଲା ଭାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବରଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଭଗବାନ ବନକୁ ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେନି କି ଏଥିରେ କୈକେୟୀ ମା କାହିଁକି ଦୋଷୀ ହେବେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ବନକୁ ଯିବି ହେରି ତ ଭରତ ନାହିଁ ଘରେ ରାଜା ହେବା କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ତ ମାନୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଆଉ। ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଧ୍ୟମ। କୈକେୟୀ ଏ ବର କାହିଁକି ମାଗିଲେ ନା ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ନାରଦ କାହିଁକି ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମେ ହେବେନି କାହିଁକି ସେ ବର ନାରଦ ମାଗିଲେ ଥିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦରବାରରେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ କାହିଁକି ଥିଲେ? ମାଧ୍ୟମ ହେବେନି? ଅଯୋଧ୍ୟା ଭରତ ଦରବାରରେ କାହିଁକି ନାରଦ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ? ହେବେନି? କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ନା, କି କେବେ କୌଣସି ଦେବତା ଥିଲେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଏ ସାଂସାରିକ ମତରେ ଆପଣ- ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, କି ଯୋଉ- ଶାସନ ରହିଯାନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମତରେ ବିଚାର କରାଗଲେ ଏଠି କୋଉ ନାରଦ ମୁନି ନଥିଲେ ଏଠି କୋଉ ଦେବ ସଭା ବସି ନଥିଲା
ଇଏ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦରବାର ରାଜା ପ୍ରଜାର କଥା। ସେ ସମୟରେ କୈକେୟୀ ଥିବାରୁ କୈକେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। କଲେ କୈକେୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ମା କଲେ, କହିଲେ ହେ ମା କୈକେୟୀ, କୌଶଲ୍ୟା ମାତା ଆଉ ସୁମିତ୍ରା ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ବନବାସ ପଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେ ମା, ତୁମ ପାଖରେ ଏତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି, ତୁମେ ହେଉଛ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠମୟୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୋତେ ହିଁ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ ବନବାସରେ। ମାନସ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ କୈକେୟୀ ମାଗିଲା ପରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ହେଉଛି ତାର ଫଳ, ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, ୟାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅନ୍ଧକାର କକ୍ଷ କୋପ ଭବନ, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ମାଗିଲା ତାହା ଉଜାଗର ହେଇନାହିଁ। ନା କେତେବେଳେ ଉଜାଗର ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ରଥ ଚଢ଼ାଇ ଦେଖ ରାଇ ବନୁ ଫିରେଉ ଗହୁ ଦିନ ଚାରି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମିତି ବର ଦିଟା ମଗାଯାଏ। ରାମାୟଣରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନିଜ ମୁହଁରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଦିନି ମୋହି କାନନ ରାଜୁ, ତାପରେ କହୁଛି ବର୍ଷ 4 ଦଶ ବିପିନ ବସି କରି ପିତୁ ବଚନ ପ୍ରମାଣ। କୋଉଠି ତ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ନା କହିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, ବାପାଙ୍କର ବଚନକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିନାହାନ୍ତି ମତେ କୈକେୟୀ ବନବାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବଣରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏକଦମ ଭାବରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାମ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବନବାସ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 3ଟା ମା କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା। ଯଦି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରଜା ବି ସମ୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିମାତା ତା ପୁତ୍ରକୁ ରାଜସିଂହାସନ ଦେବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା, କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଗତ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବନବାସ ହଉଛି, ଏଥିରେ ମାଙ୍କର କୈକେୟୀଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କୈକେୟୀଙ୍କର ତ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତର୍କ ଚାଲିଛି। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କଥା ଅଧା ରହିଗଲା। କହିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁତକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଖିବେ। ଭଗବାନ ରାମ ବଣକୁ ଗଲେ, ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଭରତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ପାବଇ ରାଜୁ। ଭରତକୁ ସେ ରାଜଗାଦି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି ଭରତ ଆସିଲେ ତାକୁ ରାଜଗାଦି ଦେବ, ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେବ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୋଉଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଲା? କୋଉଠି ସେ କହିଲେ ମତେ କୈକେୟୀ ବିଦା କରିଦେଲେ, ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ କର, କୋଉ ଜାଗାରେ କହିଲେ? ସେ କହିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। କୈକେୟୀ ବର ମାଗିବାରୁ ସିନା ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଲା, କାରଣ ପିତା କହିଛନ୍ତି କୈକେୟୀକି 2ଟା ବର ଦେବେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା କୈକେୟୀ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଅଖ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦଶରଥ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ 2ଟା ବର କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ମାଗି ନିଅ। କୈକେୟୀ କହିଥିଲେ ବର 2ଟା ଉଇହ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାଗିନେବି। ରାଜା ହେବା ପରେ ସେ ମାଗିଲେନି, ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି? ଯଦି କୈକେୟୀ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ କୈକେୟୀ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମାଗିବେ ବୋଲି, ସେ ଏ କଥା ରାମଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଗିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମହାରାଜ ଦଶରଥ 2ଟା ବର ଦେଇଥିଲେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇଦିନ ପରେ ଆଉ 2ଟା ବର ଦେଲେ, କହିଲେ 2 କି 4 ମାଗୁ ମାଗି ନ ଲେଉ। ସେ ବର କ'ଣ ଆଉ 2ଟା କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ? ଆରେ ଭାଇ 2ଟା କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଓଲଟା ତାକୁ 4ଟା ବର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ନକରି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବ ନା? ରାମଙ୍କର ତ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେଲେ ହେଇପାରିଲାନି। କେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ଯେ କି ଭରତ ଆସିଲେ ତାକୁ ରାଜା କରେଇବ? ରାମ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାମ, ଯାହା ମାନସ ଭାଇନା କହିଲେ ସେ ରାମ କହିଛନ୍ତି ଭରତ ଆସିଲେ ରାଜଗାଦରେ ବସିବେ। ବାପ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ରାଜା ଦଶରଥ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକଥା କହିପାରିବେ? ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର, ରଘୁକୁଳ ବଂଶର ଇଏ ହେଉଛି ନୀତି ନିୟମ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ କୈକେୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଦୋଷୀ ହେବେନି ତ?
आम पूरा आम मत ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା। ଦଶରଥଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ସେ ଥିଲେ? ମନୁ ଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ। ଶତରୂପା ବି ତାଙ୍କ ଯିଏ କୌଶଲ୍ୟା ଆଇଛନ୍ତି ଶତରୂପା ଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ବର ମାଗିଲେ। ବର ମାଗିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ମା ଯିଏ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ରୋଲଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଶତରୂପା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିବ ବୋଲି ଶୋଇ ବିବେକ ଶୋଇ ଗତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇଟା ଟିକେ ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କହିଲେ ମୁଁ ଏକାଠି ତପସ୍ୟା କଲୁ, ଏକା ଜାଗାରେ ରହିଲୁ, ଏକା ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲୁ, ହାରାଜ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଇଏ ଦେଖିବ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ମାଗିଲେ ଯେ ମନି ବିନୁ ଫନି ଯିମି ଜଲ ବିନୁ ମିନା, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ମଣିଚୂଳ ସାପ ଠାରୁ ତା ମଣିଟା କାଢିଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ମରିଯାଏ, ତମ ବିନା ସେମିତି ହେବି। ଅର୍ଥାତ ଯଦି ରାମ ଭଗବାନ ମଣି ହୁଅନ୍ତି, ମଣି ସାପ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଢିଦେଲେ ବିପଦ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ମଣିଟାକୁ କାଢି ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଦଶରଥ, ତାଙ୍କର ସିଏ ଦୋଷୀ ହେବେ, ରାମ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହେବେ? ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୈକେୟୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଅଛି, ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଯେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ଯେ ଆମକୁ ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ରକ୍ଷା କର, ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ଏମିତି ଏକ ମୋହନିଆ ନାରୀ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦୁନିଆ ଯାକର ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦାକୁ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଉ, ତାର ଯିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ରାମ ବନବାସ ଯିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ତା ଭିତରେ କୈକେୟୀ ଦୋଷୀ ବୋଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମା କୌଶଲ୍ୟା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ଭରତ ବି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ବି ପଚାରିବେ ଯଦି କୈକେୟୀ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ରାମ ବଣକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ଯଦି ଏକଥା ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରି ପାରନ୍ତେ, ତେବେ ତା ଉତ୍ତର ଏଇଆ ହେବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶେଷରେ, ଭରତ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭରତ ଭବନ ବସି ତପୋତପନ କଷାଇ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିପାରିଲେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ମରିଯିବେ, ଏସବୁ ପାଇଁ ସବୁ। ଯଦି ଏ ପରିକଳ୍ପନାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭରତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାମକୁ ବଣକୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଭରତ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଆଇଲେନି। ଯଦି ମା ଦୋଷ କରିଥିଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ ନେଇ ଆଇଲେନି ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଭରତ ଏବଂ ରାମ, ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଉଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କୈକେୟୀ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ରାମ ବନବାସ ପାଇଁ କୈକେୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ବିଜ୍ଞ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ରାମ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ବନବାସରୁ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ରାବଣର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ରାବଣର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ଠିକ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ଅଛି। କୈକେୟୀ ମାତା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ବସୁଧା ସକଲ ଜୀବଗଣେ ଧାରୟେତ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ନାନା ଭେଦ୍ୟମ ଶୁଭକ୍ଷମ ଦଦତି ପ୍ରତିଦିନମ ପ୍ରାଣୀନାଂ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପ୍ରାଣୀନାଂ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୈକେୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କୈକେୟୀ ଜାଣିଥିଲେ ରାବଣର ଆୟୁ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ମାତ୍ର ଆୟୁ ହେଉଛି 14 ବର୍ଷ ଆଉ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ନେତା ମରିଆଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାବଣର ଅନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଫେରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନି, ବନବାସ ଘଟଣା ଘଟିନି। ନାଇଁ, ସିଏ କଥା ସେୟା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବନବାସ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯାହା କହିଲେ ମାନସ ଭାଇନା ଯେ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀକି କେଉଁଠି ଦୋଷୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାମ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ କୈକେୟୀ ମା ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କୁ ସତ କରିଦେଇଥିଲେ, ସତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରାମ ଭଗବାନ ନିଜେ ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବା? ଏହା କୈକେୟୀଙ୍କର ଦୋଷ ହେଉ ବା ଗୁଣ ହଉ,
କିନ୍ତୁ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ରାମ ଫେରି ଆସିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଚକ୍ରର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ରାଜା ହେବ ତାର ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ସମୟ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରତ ରାଜା ହେଇପାରିଲେନି କି ରାମ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେଇପାରିଲେନି। ଦଶରଥଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ଉପରେ ପାଦୁକା ହିଁ ପୂଜା ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ନା ଭରତ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ନା ରାମ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଦଶରଥଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ପାଇଁ କୈକେୟୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଯାହା ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଉ ପଶୁପତିଙ୍କର ଯୋଉ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର କଥା ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଅଶ୍ୱପତି ତାଙ୍କର କୈକେୟୀଙ୍କର ପିତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କୈକେୟୀଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିବା ନାଇଁ ଆମେ ସେଟା ଅଧା ରଖିଥିଲେ, କ୍ଲାରିଫାଇ କରିନଥିଲେ, ସେଟାକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଏ ସମୟରେ ସିଂହାସନରେ କେହି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଭରତ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଭରତ କେବେ ରାଜା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନ ଯେ ଦଶରଥଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ରତ୍ନମତି ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ପିଲାଟି ବେଳୁ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ରରେ ସେ କାରଣଟା ହିଁ କୈକେୟୀ। ତାଙ୍କର ଦୋଷ ହେଇପାରେ ବା ଗୁଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାରଣଟା କୈକେୟୀ। ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଦୋଷ କାରଣ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୈକେୟୀ ଦୋଷୀ, ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଫାଇନାଲ କରିଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାରଣ ଭିତରେ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, আর প্রমাণ বলিষ্ঠ প্রমাণ আউ কোন হইবা দেই সাইলি আপন অনেক প্রমাণ মানে দেই সাইলি আপন কহিলেনি যে কইকেই হউছন্তি কারণ কিন্তু কইকেই হউছন্তি সৃষ্টি সে দোষী ন হই পারନ୍ତି কিন্তু কইকেইଙ୍କର এথিরে ভূমিকা নিয়াদি ভাবে আছে কইবা পূর্বরু সে প্রশ্নর উত্তর আজির শুনতো মু কইবা পূর্বরু সম্পূর্ণ ভাবে সে কই সারিচন্তি মহাশয়া যে কইকেই কারণ সে কই সারিচন্তি তারপরে আসছে দোষ আর কারণ দোষ এবং গুণ ଏହା କୈକେୟୀଙ୍କର ଦୋଷ ହେଇପାରେ ଗୁଣ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ହିଁ ଦାୟୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୋଷ ହେଇପାରେ ବା ଗୁଣ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ଦାୟୀ ଏଇ ଯୋଉ ପାରେ ଶବ୍ଦ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଶଙ୍କାଗତ ଶବ୍ଦ এইটি ফাইন্ডিং হুয়ে উকিল বাবু অছন্তি যোটি আশঙ্কা থাকে তাকে ফাইন্ডিং করা যায় এন্ডিং বি থাকে আজ্ঞা না না এ কারণ শুনতো এন্ডিং বি থাকে আগে ফাইন্ডিং হবো এন্ডিং বাইন্ডিং ক্লোজিং এটা কথাটা শুনুন ফাইন্ডিং হবো কারণ কারক ভিতরে বুঝাই দউ নাতি নাই নাই ফাইন্ডিং হেলা পরে এন্ডিং যাই ଯିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି କୈକେୟୀ ହିଁ ଦାୟୀ ଦୋଷ ହେଇପାରେ ଗୁଣ ହେଇପାରେ ନାଇଁ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବନି କହିବାକୁ ପୁରା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ନାଇଁ ମାନେ ସେ କୋ ନାଇଁ ସେ ବିରୋଧ ନ କଲେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବିରୋଧ ନ କଲେ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହିଲେ ବିରୋଧ କରିବେ ସେ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆପଣ କହିଲା ପରେ ଯେ ଏ କାରଣ ହେଇପାରେ ଦାୟୀ ହେଇପାରେ ଦିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରେ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା ହେଉଛି ଆଶଙ୍କାଗତ ଶବ୍ଦ କାରଣ ହେଇପାରେ ଦାୟୀ ହେଇପାରେ ଏ ଆଶଙ୍କା ଗପ୍ତ ହେଇ ନପାରେ ଆଶଙ୍କା ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ଆଶଙ୍କା ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଜଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଶବ୍ଦଟି ଉଠେଇଲେ ଯେତେବେଳେ କଜ ଶବ୍ଦ କଜ ଅଫ ଆକ୍ସନ ବୋଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓକିଲାତି ପ୍ରଥମରୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କଜ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଅନେକ କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ କୈକେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଅନେକ କାରଣ ଭିତରୁ କୈକେୟୀ ଏକ କାରଣ କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ତ ସେଟା ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କୈକେୟୀକୁ ତ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ କୈକେୟୀ ରହିଲେ ଟିକେ ଶାସନ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୈକେୟୀ ରହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୈକେୟୀ ଦୋଷୀ ହେବେ କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି କାରଣ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଅନେକଙ୍କ କଥା କହିନୁ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ହିଁ ଦାୟୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତିକିଟା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରମାଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସବୁ ମତରେ ହିଁ କୈକେୟୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ କହିଛି କୈକେୟୀ ହିଁ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ଯିବାର କାରଣ ହୁଏତ ଏହା ତାଙ୍କର ଦୋଷ କି ଗୁଣ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ହିଁ କାରଣ କି ବିଚାରଧାରା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ହିଁ କାରଣ ନାଇଁ କୈକେୟୀ କେବେ କାରଣ ନୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଗ୍ରହ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠୁ ଯଦି ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଦାୟୀ ହେବେନି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବାନି କୈକେୟୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବା ଶୁଣନ୍ତୁ
ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ଠିକ ମୁଁ ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କବି ମୁଁ ଗ୍ରହ ଲେଖିଛନ୍ତି ହିସାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହୁଛି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ override କରିବାନି। ପୂଜା ଆଜ୍ଞା। କରିବା ଦରକାର, ଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେମିତି କୌଣସି ବିଧିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖିକିରି ଯେ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖିକିରି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତା, ବନବାସରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ବାବାଜୀ ମାନେ ଏଠୁ ସେଠୁ ବୁଲିବ, କୋଉଠି ରହିବ, କଣ କରିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରାକ୍ଷସ, ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ସେଟା ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଉପରେ ଭରସା କରି ଖାଇକି ପଠେଇଲେ। କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନସ ଭାଇ। ମାନସ ଭାଇ କହିବ ନା ମୁଁ କହୁଛି? ନାଇଁ, ନାଇଁ, ମାନସ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ନାଇଁ, ଅଦୃଶ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଉପରେ ଟିକେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, କହିଦଉଛି। କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଉପରେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ। ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଯେ ଅଛି, ଗ୍ରହ ପୂଜା କଲେ ଅଛି, ଏମିତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ସିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ଏହା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ମାନସ ଭାଇ, ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ମାନସ ଭାଇ। ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ଶେଷ କମେଣ୍ଟ। ତା ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା, ଆମେ- ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କୈକେୟୀ ଏକ କାରଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୈକେୟୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଦେବା ଏହା କାହିଁକି ମୋତେ ଉଚିତ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ କୈକେୟୀ ଦୋଷୀ ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଜାନି କୈକେୟୀ ଲଜା। ଜାନି ଟୋଟାଲ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କୈକେୟୀ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ହୁଏତ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ ଯେ କୈକେୟୀ ଦୋଷୀ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତର୍କକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲଢ଼େଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ଆଜିର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ପାଇଁ କୈକେୟୀ ଦାୟୀ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ? ରାମଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ହେଲା, ନା ଦଶରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବର ଯାଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା, ନା କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଲେ ବୋଲି ସେ କଥା ପାଇଁ ହେଲା? ସେ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛଡ଼ାଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ଆସନ୍ତା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେମାନେ ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ନେଇ। ଏଇଠି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।